بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی نشریات معالج اور مریض۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مہمان ممتاز ماہر امراض قلب جناب ڈاکٹر اسد اللہ خان سومرو صاحب۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ معلوم کریں گے کہ امراض قلب اور سرطان سے ہونے والی اموات کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ ان دونوں بیماریوں کے مابین کیا چیز مشترک ہے اور کس طرح سے کینسر کے مریضوں پر امراض قلب کے کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو میں ڈاکٹر اسد اللہ خان سومرو صاحب سے کہوں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو میرے سوال کے جواب کے حوالے سے بتائیں۔ شکریہ امجدی صاحب۔ آج کا موضوع ایک انتہائی اہم ہے کہ کینسر اور امراض قلب کے حوالے سے۔ کینسر اور امراض قلب دو بہت بڑی عالمی وبائیں ہیں، اور جس کی وجہ سے کوئی 46% سے زیادہ مریض دنیا میں ہر سال موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 46% یعنی اتنے لوگ ایٹم بم سے بھی کہیں دنیا میں موت کا شکار نہیں ہوتے جتنے مریض ان دو کینسر اور امراض قلب کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کینسر اور امراض قلب کی رفاقت آپس میں ایک پارٹنرشپ کیوں ضرورت پڑی ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کس وجہ سے جو ہے وہ۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کینسر اور امراض قلب، جس کو یہ ایک نئی اسپیشلٹی ابھری ہے جس کو ہم آنکو کارڈیالوجی یا کارڈیو آنکالوجی کہتے ہیں۔ یعنی اگر کینسر کے مریضوں میں کینسر کے علاج کی وجہ سے امراض قلب پر منفی اثرات آ جائیں تو ان کو ہم آنکو کارڈیالوجی کہتے ہیں، اور اس آنکو کارڈیالوجی کے لیے دنیا میں بہت ساری اسپتالوں میں اس کی اسپیشلائز کلینکس ہوتی ہیں، جن کلینکس میں ایسے مریضوں کو دیکھا جاتا ہے، یا پھر کلینک سے آگے بڑھ کے کارڈیو آنکالوجی پروگرام اور کلینیکل کیئر پروگرام سرٹیفکیشن جو اسپتال JCI ایکریڈیٹڈ ہوتے ہیں، تو ان اسپتالوں میں پھر کلینیکل کیئر پروگرام سرٹیفکیشن کے حوالے سے کارڈیو آنکالوجی کے ایکریڈیٹیشن ہوتی ہے۔ تو پرانے زمانے میں کینسر کے علاج کی وجہ سے اموات زیادہ ہوتی تھیں، تو اس کے بعد کینسر کے ماہرین سائنسدانوں نے کینسر کی ادویات میں کافی زیادہ کھوج کے بعد بہت ساری نئی دوائیں ایجاد کیں، جیسے ٹارگیٹ تھیراپی کافی مشہور ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ کینسر کی نئی دواؤں سے کینسر کا مرض بھی جڑ سے اکھڑ جائے گا اور امراض قلب پر منفی اثرات بھی کم ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ کینسر کے مریض تو کافی حد تک روبست ہو کر اور سروائیو کرنے لگے، اور جن کی وجہ سے کینسر سروائیور جو تھے، جانبر ہونے والے مریضوں کی تعداد کافی زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ ان نئی ادویات کے بھی قلب پر نئے اثرات ہو رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین قلب کو ضرورت محسوس ہوئی کہ امراض قلب اور کینسر کی دواؤں کو جس وجہ سے جو امراض قلب رونما ہو رہے ہیں، ان کے لیے ان دونوں کو مل کے کینسر کے ماہرین اور امراض قلب کے ماہرین کو مل بیٹھ کے ایسے فارمولے تلاش کرنے چاہیے جس سے کم مریض امراض قلب کے منفی اثرات کا شکار ہوں، یا جن میں شکار ہونے کا اندیشہ ہے تو ان کو بروقت
जल्दी से पता किया जाए ताकि उनमें इलाज शुरू किया जाए ताकि वो अमराज कल्ब के मनफी असरात की वजह से अमवात यानी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम कर सकें। इसलिए इन दोनों के दरमियान मुकालमा वक्त की ज़रूरत बन गया और आगे भी चल के इसकी एक दूसरे की ज़रूरत और बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये कोई सिर्फ कैंसर के माहिरीन का काम नहीं है, क्योंकि कैंसर की दवाएं तो बहुत अच्छी ईजाद हो गई हैं, लेकिन जो नई डेवलपमेंट हुई है कि उसकी वजह से कैंसर से तो जाबिर हो जाते हैं लोग, लेकिन जो अमराज कल्ब की वजह से अमवात हो रही हैं तो उसको एड्रेस करने के लिए इन दोनों की रफ़ाकत बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर असद साहब, अभी जो आपने नाज़रीन को बताया, यानी कीमोथेरेपी के ज़रिए जो कैंसर का इलाज होता है, ये उसके मनफी असरात के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि देखने वाले नाज़रीन को और मरीज़ों को इसकी तफसील भी आप बताइए कि मरीज़ों पर कीमोथेरेपी के क्या असरात मुरतब होते हैं। कीमोथेरेपी इसका दारोमदार कीमोथेरेपी यानी कैंसर के अद्वियात और कैंसर के इकसाम पर मुनहसर है। कीमोथेरेपी या कैंसर से रिलेटेड इलाज की वजह से, जिसमें कीमोथेरेपी भी आ जाती है, टारगेटेड थेरेपी भी उसी में शामिल हो जाती है, शुआई इलाज भी उसी में शामिल हो जाता है, लेकिन इस वक्त हम कीमावी इलाज के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कीमावी इलाज के जो असरात हैं वो मुख्तलिफ कैंसर के मरीज़ों में मुख्तलिफ होते हैं। उसका दो तरह से असरानंदाज होते हैं। एक तो कल्ब पर डायरेक्ट असरात होते हैं, जिसमें सबसे फहरिस्त जो है वो दिल के अज़लात की कमज़ोरी यानी हार्ट फेलियर जिसे कहते हैं, या कीमोथेरेपी इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी होती है। ये कल्ब के अज़लात की कमज़ोरी जो है वो तीन तरह से मरीज़ को मुतासर करती है। कीमावी इलाज की तीन तरह से कीमावी इलाज को मुतासर करती है। एक तो ये कि मरीज़ों में अलामात नहीं होती। कीमावी इलाज के मनफी असरात होते हैं, लेकिन अभी मरीज़ों में उसके अलामात नहीं होते, यानी एसिम्प्टोमेटिक एल्वी सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है उनमें। दूसरा ये होता है कि मरीज़ों को सिस्टोलिक डिसफंक्शन के साथ उनमें हार्ट फेलियर के अलामात भी शुरू हो जाते हैं। अज़लात की कमज़ोरी के अलावा कुछ मरीज़ों में दिल के वाल्व जो है वो मुतासर होते हैं, या हार्ट अटैक की वजह से, शरियानों में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक, या हार्ट की एरिदमिया जो नब्ज़ है वो गैर मुंतज़म होके और उस पर उनका इफ़ेक्ट पड़ता है। और दूसरे किस्म के मनफी असरात जिस्म की मुख्तलिफ शरियानों पर पड़ते हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, किन मरीज़ों में कीमावी इलाज से पहले ब्लड प्रेशर का मर्ज़ नहीं होता है, लेकिन कीमावी इलाज के असरात की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या जिनको ब्लड प्रेशर पहले होता है तो ब्लड प्रेशर दवा खाने के बावजूद ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो जाता है। दूसरे नंबर पर फेफड़ों की जो शरियानें होती हैं, उन फेफड़ों की शरियानों में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। तीसरे नंबर पर जो पेरिफेरल आर्टरीज़ होती हैं, उन पेरिफेरल आर्टरीज़ को डैमेज होने की वजह से पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ भी उन शरियानों के ज़मरे में आती हैं। और अगर कैरोटिड आर्टरी मुतासर हो जाए तो फालज होने का अंदेशा हो जाता है, या फिर कुछ मरीज़ों में दिल की बैटरी जो है वो कमज़ोर होके, ज़्यादातर दिल की रफ़्तार सुस्त होके और कमज़ोर हो जाती है, और जिसकी वजह से कुछ मरीज़ों को बेहोशी के दौरे पड़ते हैं और उन मरीज़ों को दिल में पेसमेकर या बैटरी लगाने की नौबत आ जाती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने कीमोथेरेपी के मनफी असरात इमराज़ क़ल्ब को किस तरीके से जन्म लेते हैं, डॉक्टर असदुल्ला खान साहब की गुफ्तगू से आपने ये उनकी राय को जाना। इसके साथ ही आज का हमारा वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आइंदा हफ्ते इसी मौजू के ऊपर
ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے آپ کو مزید معلومات اور رہنمائی فراہم کریں گے۔ خدا حافظ۔